Rupankar, you are absolutely right. In the previous class, you first learned word formation, right? And then I gave you ample scope to use or apply your knowledge of word formation or word class. And in what way did you apply your knowledge of word class? Certainly, as you say, you did transformation, right? So this is the method or step. So if you do not understand the method or how to transform a sentence or in what ways you may have to transform sentences, then you may face problems, right? That's why I am trying to sensitize you to the method. Now today I shall talk about clause or syntax, right? So two areas you should know well for transformation. One is word class and the other is clause structure or syntax, right? So today we shall concentrate on clause structure or syntax. Okay, do you know phrase? I think you know phrase, right? And I think you have some knowledge of clause, right? Now I gave you a question. That means I ask you to tell me the difference between your sincerity and you are sincere. Your sincerity is a phrase, right? Is a phrase. You are sincere is a clause. And just I told you, you get a clause in a sentence, right? So clause is a sentence element. A sentence consists of clause or clauses, right? Is it clear? A sentence consists of a clause or clauses. So I gave you an example of the difference between phrase and clause. Is it clear? Now follow the example and do the rest. I am giving you a set of phrases. You have to turn them into clauses, right? Follow the example which I have given you and then convert the phrases into clauses. Their arrival, THEIR, their their late arrival, THIR, their late arrival. Next, his, HIS, his prompt response, his prompt, PROMPT, prompt response. The publication of the magazine, the publication of the magazine. Her intention, INTNTION. Delivery of the parcel,
DELIVERY, delivery of the parcel. Postponement of the exam, POSTPONEMENT, postponement of the exam. The news of his death, the news of his death. Now note one point. When you use a clause, certainly you have to use a verb, at least a finite verb, finite. So when the question of verb comes, you must remember the time or time scale, that is tense. In such cases, that means to convert the phrases into clauses, you will have to use particular verbs as required in the sentence, right? So you may use present tense, you may use past tense, you may use present perfect or past perfect, right? Just use the verbs in a suitable time scale, that is tense, and use the appropriate clause, right? So follow the example again. Your sincerity means you are sincere. I am giving you second example. My inability, so it should be I am unable, or if the context demands I was unable. So the time scale or tense depends on the context, right? That's why I have given you several options: present, past, present perfect, or past perfect. So work out the answers. So convert the phrases into clauses following the examples. So I think you have noticed, for transformation you need a sound knowledge of, as I said earlier, sound knowledge of word clash. So if you have doubt about the form of a particular word, then you cannot confidently rewrite a sentence, because you do not know which form you need in a certain context. কোনো একটা বাক্যকে ঘুরিয়ে লেখার জন্য অর্থাৎ রিরাইট করার সময় তুমি সেই বাক্যের নির্দিষ্ট একটা শব্দের কোন ফর্ম ইনস্ট্রাকশান এ না থাকলেও চেঞ্জ করতে হতে পারে, সেটা তোমার জানা নেই। এখানে দেখো, আমরা ফ্রেজ থেকে ক্লজে যাওয়ার চেষ্টা করলাম, এবং সেক্ষেত্রে অটোমেটিক্যালি দেখো তোমাকে কিন্তু কোনো একটা নির্দিষ্ট ওয়ার্ডের ফর্ম চেঞ্জ করতে হলো, এবং সেক্ষেত্রে তোমার কনফিউশন থাকার জন্য দেখো রেসপন্ড আর রেসপন্স তুমি কিন্তু সঠিক জায়গায় ভরাতে পারলে না। This is what I exactly wanted to tell you in the previous classes, right? Postponed, there is no such form. Postponed বলে কোনো শব্দ নেই। ভালো করে লক্ষ্য করো, POSTPONE, 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 it is verb. There is no D. When you add D, it will be past or past participle, postponed, right?
So POST, PONE, MENT, noun form. So if you have not a clear idea of these forms, difference between postpone and postponement, then you will go wrong, right? রূপঙ্কর যে অ্যান্সার শিট পাঠিয়েছ বেশিরভাগই ঠিকই আছে, দু একটা আমি ঠিক করে দিলাম, দুটো ঠিক ভুল ছিল। এবার যেটা বলছি সেটা মন দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো, যে আমরা বইয়ে বা বেশিরভাগ জায়গায় শুনি ক্লজ ইজ এ পার্ট অফ এ লং সেন্টেন্স, রাইট? কিন্তু যদি ভালো করে ভাবো, আজকের যেটা আমরা অ্যাক্টিভিটির মধ্যে ছিলাম সেখানে দেখো লং আর শর্ট ইট ডাজ নট ম্যাটার, ক্লজ যে একটা বড় বাক্যেরই অংশ, তবে নট দ্যাট। দেখো আজকে তুমি লিখলে প্রথমে ইয়োর সিনসিয়ারিটি ইজ এ ফ্রেজ, তার থেকে লিখলে ইউ আর সিনসিয়ার। তাহলে প্রথমে আমরা ইউ আর সিনসিয়ার এটাকে কি বলবো? নিঃসন্দেহে আমরা প্রথমে বলবো এটা একটা সেন্টেন্স, রাইট? কেন সেন্টেন্স বলবো? কারণ এর মধ্যে দেখো সাবজেক্ট আছে, প্রেডিকেট আছে। সেন্টেন্সের যে বেসিক রিকোয়ারমেন্টস বা সেন্টেন্সের যে কনস্টিটুয়েন্ট যা দিয়ে বাক্য তৈরি হয়, তাহলে সাবজেক্ট লাগে, ভার্ব লাগে, রাইট? এবং সেন্টেন্সের ব্রড ডিভিশন কি? সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট, রাইট? তাহলে এখানে হচ্ছে ইউ আর সিনসিয়ার, ইউ সাবজেক্ট, আর সিনসিয়ার প্রেডিকেট, রাইট? তাহলে আমরা ফ্রম অ্যান আর্লি এজ, ছোটোবেলার থেকে আমরা শিখে আসছি যে এই হচ্ছে সেন্টেন্স, সেন্টেন্স এইভাবে তৈরি হয়, তাই তো? কিন্তু এবার আমরা বলবো যে এই সেন্টেন্সটাকে আমরা অন্যভাবে তাকাতে পারি সেন্টেন্সটার দিকে। সেটা কি? সেন্টেন্সের মধ্যে যেরকম সাবজেক্ট প্রেডিকেট আছে, কিন্তু যদি আরও আমরা একটু বড় করে দেখি তাহলে বলবো সেন্টেন্সের মধ্যে ক্লজ আছে, রাইট? ক্লজ। তাহলে এই যে ছোট্ট একটা শর্ট সেন্টেন্স পেলে এর মধ্যে কটা ক্লজ আছে? একটা ক্লজ। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? আমি যেটা আগেই বলেছিলাম, ক্লজ ইজ এ সেন্টেন্স এলিমেন্ট। আমরা ফ্রেজও কিন্তু সেন্টেন্সের মধ্যেই পাই, আবার ফ্রেজ কিন্তু ক্লজের মধ্যেই যাচ্ছে। তার মানে কি? স্মল ইউনিট থেকে লার্জ ইউনিট, ছোট ইউনিট থেকে বড় ইউনিটে আমরা যাচ্ছি। ওয়ার্ড, ফ্রেজ, ক্লজ, ক্লিয়ার? এবং সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ক্লজও থাকতে পারে, একাধিক ক্লজও থাকতে পারে, রাইট? তাহলে আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে কি পাই? সিঙ্গেল ক্লজ, একটা ক্লজ পাই। কোন ক্লজ আমি আলোচনা করছি আজকে? ট্র্যাডিশনালি যেগুলোকে বলা হয় প্রিন্সিপাল ক্লজ, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আবার তোমরা জানো সাবঅর্ডিনেট ক্লজ বলতে কি বোঝায়? নাউন ক্লজ, রিলেটিভ ক্লজ, অ্যাডভার্বিয়াল ক্লজ, রাইট? আমি এই ধরনের ক্লজের কথাই আজকে আলোচনা করছি। এর পরের দিন আর এক ধরনের ক্লজ বলবো। তাহলে মূল কথা কি বললাম আজকে? যে ক্লজ ইজ এ সেন্টেন্স এলিমেন্ট। ক্লজ আমরা ব্যবহার করি বাক্য তৈরি করার জন্য, রাইট? একটা ক্লজ দিয়েও একটা সেন্টেন্স হতে পারে, একাধিক ক্লজ দিয়েও একটা সেন্টেন্স হতে পারে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে ক্লজ মানেই যে একটা লম্বা বাক্যের অংশ হতে পারে, বা ক্লজ মানেই যে একটা বাক্যের মধ্যে একাধিক ক্লজ থাকতে হতে পারে, নট দ্যাট। তাহলে আমরা কেন আজকে ফ্রেজ টু ক্লজে আসলাম? কারণ আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা কি পাই? সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা একটা ফাইনাইট ক্লজ পাই। সিম্পল সেন্টেন্সে আমরা ফ্রেজ ইউজ করি। তাহলে আজকের যে ফ্রেজ থেকে ক্লজগুলো পেলে তাতে আলটিমেটলি কী তৈরি হলো? ফ্রেজ থেকে তুমি সেন্টেন্সে গেলে কি সেন্টেন্স? সিম্পল সেন্টেন্স। তাহলে
ফ্রেজ ইউজ করার পর আমরা কি পাই? সিম্পল সেন্টেন্স পাই। তাহলে সিম্পল সেন্টেন্স কাকে বলে? সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে কটা ক্লজ থাকে? একটাই ক্লজ, এবং সেটা ক্লজ বলতে কি বোঝায়? ক্লজ বলতে একটা সাবজেক্ট থাকবে এবং তার ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমার মনে হচ্ছে একটু কনফিউজিং, তাই না? তাহলে ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে, তুমি একদিকে তাকিয়ে বলছো এটা সেন্টেন্স, আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলছো এটা ফ্রেজ। এইটুকু পরিষ্কার? নেক্সট দিন যখন আমি আবার বিস্তারিত আরেকটু এগোবো, তখন আরও ক্লিয়ার হবে যে ক্লজের ভূমিকা কি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে, রাইট? কেন আমরা সেন্টেন্সকে আমরা শর্ট করতে পারি, সেন্টেন্সকে লং করতে পারি। ইট ডিপেন্ডস অন হোয়াট উই ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট, অর ইন হোয়াট ওয়ে উই ওয়ান্ট টু সে সামথিং, রাইট? আমরা যেভাবে আমরা কথা বলতে চাই তার উপর নির্ভর করছে সেন্টেন্সটা কেমন হবে। তাহলে সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার আজকে আলোচনা করলাম, সিনট্যাক্স ক্লিয়ার? তাহলে ফ্রেজ থেকে আমরা কি করে ক্লজে যেতে হবে এটা যদি না জানি, তাহলে কি করে ক্লজে গেলাম? দেখো, ফ্রেজের মধ্যে পার্টিকুলার একটা ওয়ার্ডের আমরা কিন্তু ভার্ব ফর্ম ইউজ করেছি। তাহলে যতক্ষণ ভার্ব না আসছে ততক্ষণ ক্লজ পাবে না। ক্লিয়ার? পরিষ্কার এটা? সেই জন্য আজকে আমরা ফ্রেজ থেকে কি করে প্রথমে যেতে হয় ক্লজে, এটা না জানলে এরপরে আরও জটিল জায়গায় গেলে পরে, কমপ্লেক্স জায়গায় গেলে বুঝতে পারবে না। যদি কোনো কোশ্চেন থাকে অডিওটা শোনার পর জিজ্ঞেস করো।